तो केम छो दोस्तों, आज हूँ तमने दोस्तों ऑनलाइन लाइव में हूँ तमने SIR फॉर्म ने ऑनलाइन मोबाइल थी भरता शीखवाडवानो छूं। तो दोस्तों तमारे जो ऑनलाइन मोबाइल थी आ फॉर्म भरवुं होय तो तेना माटे तमारे 3 शरतो सौथी पहला एनी रहेली छे जे तमारी पासे फूलफिल थवी जोईए। पहली शरत छे के तमारा चूंटणी कार्डनी अंदर तमारो मोबाइल नंबर लिंक होवो जोईए। बीजी शरत है तमारा आधार कार्ड अंदर तमारो मोबाइल नंबर लिंक होवो जोईए। अने त्रीजी शरत आधार कार्ड अने चूंटणी कार्ड आ बंने में तमारुं नाम एक सरखुं होवुं जोईए। जो आ 3 कंडीशन तमारे फूलफिल थती हशे तो तमे आरामथी मोबाइलथी घर बैठा SIR फॉर्म भरी शको छो। तो चालो शरू करीए आपणो विडियो। तो सौथी पहला तमारे दोस्तों क्रोम ब्राउजर ने अहींया ओपन करी लेवानुं छे। अने दोस्तों जो तमे कोई पण ब्राउजर खोली शको छो। ब्राउजर ने खोल्या बाद आपणे सर्चनी अंदर आपणे टाइप करवानुं छे वोटर ECI। ठीक है दोस्तों, लखी लो सौथी पहला वोटर ECI। आटलुं लखीने तमे जेवुं दोस्तों सर्च करशो एटले इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियानी सौथी पहली ज वेबसाइट अहींया तमने मळी जशे। तेना पर दोस्तों तमारे क्लिक करी लेवानुं छे। त्यां क्लिक करी लेशो त्यारबाद दोस्तों आनी अंदर घणी बधी अपडेट आपी देवामां आवी छे, कारण के अत्यारे हाल 12 राज्योनी अंदर आ SIR फॉर्म जे छे तेने फिल करवानो कार्यक्रम चाली रह्यो छे, जेने कहेवाय छे स्पेशियल इंटेन्सिव रिविजन। ठीक है दोस्तों आवुं इंटरफेस तमारी सामे आवे त्यारबाद तमे थोड़ा नीचे जशो एटले तमे दोस्तों सर्विसना विभागनी अंदर तमे जो अत्यारे हाल आ छे सर्विस तेनी अंदर तमे जो अहींया लख्युं छे फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। आ ए फॉर्म छे कि जेनी अंदर दोस्तों तमे घर बैठा SIR फॉर्म ने भरी शको छो। तो दोस्तों चालो आपणे शरू करी लईए आपणो विडियो। तेनी पहेला दोस्तों तमने जणावी दो कि तमारे 2002 ની યાદીમાં तमारुं नाम छे के नहीं ते तमने खबर होवी जोईए, अथवा जो तमारुं नाम ना होय तो तमारा घरमांथी तमारा माता पिता दादा दादी तेमांथी कोई पणनुं नाम होवुं जोईए अने तेओनो 2002 नो विधानसभानो नंबर, अनुक्रम नंबर, भाग नंबर आ बधी तमने खबर होवी जोईए। जो न खबर होय तो दोस्तों तेना विषे मैं अलग विडियो बनावेलो ज छे, एक वखत जोई लेजो। तो हवे दोस्तों लख्युं छे फिल एन्यूमरेशन फॉर्म, तेना पर आपणे क्लिक करी देशुं। स्टेप बाय स्टेप तमने शीखवाडवानुं छे दोस्तों। तमे पहली वखत आ वेबसाइट पर आवशो एटले सौथी पहेला तमे जो दोस्तों एंटर योर मोबाइल नंबर अथवा एपिक नंबर, मतलब तमे तमारो मोबाइल नंबर अथवा चूंटणी कार्डथी आनी अंदर लॉगिन थई शको छो। कारण के दोस्तों मैं पहला पण तमने जणाव्युं के तमारा चूंटणी कार्डनी अंदर तमारो मोबाइल नंबर लिंक होवो जोईए, तो ज तमे आ कार्य करी शको छो। तो तमे मोबाइल नंबर लखशो तो पण चालशे, अथवा तो तमारा चूंटणी कार्डनो नंबर अहींया एंटर करशो तो पण चालशे। त्यारबाद आ जे कैप्चा कोड छे तेने एंटर करीने रिक्वेस्ट OTP पर तमे क्लिक करशो एटले तमारा मोबाइल नंबर पर एक OTP आई जशे। ठीक छे दोस्तों। तो दोस्तों तमे जोई शको छो आपणी उपर OTP सेंड करी देवामां आव्यो छे अने अहींया तमने OTP पण देखाई गयो छे। तो OTP एंटर करी अने आपणे वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करी देवानुं छे। वेरीफाई लॉगिन पर आपणे क्लिक करीशुं एटले दोस्तों जो हवे आपणी सामे SIR फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरवानुं चालू थई जशे। एवा दोस्तों खास जोजो कि जे घणी वखत पूछता होय छे कि दोस्तों नीचे जे बे खाना आपेला छे ओलो छेल्ला SIR ની વિગત અને તેમાં ના આપી હોય તો આપણે શું લખવાનું, એમાં સંબંધમાં શું લખવાનું, માતા પિતા લખવું કે દાદા દાદી લખવું, તે લોકો ખાસ એક વખત આ વિડીયો જોઈ લેજો એટલે તમારો ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે। તો दोस्तों આપણે સ્ટેટ ઉપર ક્લિક કરીએ અને दोस्तों જો અત્યારે હાલ 12 સ્ટેટની અંદર આ પ્રોસેસ ચાલુ છે, તો 12 સ્ટેટના નામ અહીંયા તમને જોવા મળશે। આપણે ગુજરાતને સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ હવે તમારે તમારો ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર कायदेसर अहीं एंटर करी देवानो छे अने त्यारबाद सर्च पर क्लिक करवानुं छे। तमे जेवुं दोस्तों सर्च पर क्लिक करशो एटले तमारा चूंटणी कार्डनी तमारी तमाम डिटेल्स अहींयाथी तमने शो करवामां आवशे। जेने दोस्तों तमारुं नाम, तमारो चूंटणी कार्डनो नंबर, तमारो सीरियल नंबर, पार्ट नंबर दरेक वस्तु तमने अहीं शो करवामां आवशे, परंतु आ तमाम डिटेल अत्यारे वर्तमान 2025 ની अहीं आपवामां आवी छे। ठीक है दोस्तों। नीचे तमने ए पण जणाववामां आव्युं छे कि तमारुं नाम जे छे तमारा आधार कार्डनी साथे मैच थवुं जोईए। आ नाम जो मैच न थतुं होय तो तमे तमारा BLO तेनो तमने नंबर अने नाम बंने अहीं आपेलुं छे तेनो संपर्क करी अने ऑफलाइन तमे फॉर्म भरी शको छो। आपणे प्रोसेस करीए छीए ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों। हवे दोस्तों आपणे स्क्रॉल डाउन करीने नीचे तो अहीं वांची शको छो। अहीं 10 डिजिटनो मोबाइल नंबर आपणे लखવાનો छे अने त्यारबाद आपणे सेंड OTP पर आपणे क्लिक करवानुं छे। तो 10 नंबरनो आपणे मोबाइल नंबर एंटर करी लईए अने दोस्तों जो तमारा चूंटणी कार्डनी अंदर मोबाइल नंबर लिंक ना होय तो अहींया जे लख्युं छे क्लिक हियर त्यां क्लिक करीने तमारे एक 8 नंबरनुं फॉर्म भरवानुं छे अने ते फॉर्ममां तमारे ए दर्शाववानुं छे कि तमारुं शुं तेनी अंदर मोबाइल नंबर लिंक नथी तो कई डिटेलथी तमे फिल करवा मांगो छो। ते तमारे 8 नंबरनुं फॉर्म भरी देशो तो तमे आ कार्य मोबाइल नंबरनुं आरामथी करी शको छो। तो दोस्तों हवे आपणे जे एंटर 10 डिजिट लख्युं छे मोबाइल नंबर एंटर त्यारबाद सेंड OTP पर आपणे क्लिक करीशुं तो आपणी उपर एक OTP सेंड करी देवामां आवशे, जे आपणे अहीं आगळ एंटर करीने वेरीफाई OTP पर क्लिक करी दईशुं। ठीक है दोस्तों।
તો દોસ્તો તમે જેવું વેરીફાઈ ઓટીપી પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે નીચે જશો એટલે તમને 3 ઓપ્શન જોવા મળશે. તમે જોઈ શકો છો પહેલું ઓપ્શન છે કે જેની અંદર દોસ્તો તમારું નામ 2002ની યાદીમાં હશે તો તમારે પહેલું નંબરનું ઓપ્શન ક્લિક કરવાનું છે. બીજા નંબરમાં એવું છે કે તમારું નામ નથી પરંતુ તમારા ફાધર, મધર, દાદા કે દાદી. જો દોસ્તો 4 વ્યક્તિના નામ આપ્યા છે. જો તમે માતા, પિતા અથવા તો દાદા, દાદી આ 4 વ્યક્તિઓના જ નામ આપ્યા છે તેમાંથી કોઈ પણ એકનું નામ જો 2002ની યાદીમાં હોય તો તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે. ત્રીજા નંબરનું ઓપ્શન છે કે તમારું પણ નામ નથી, તમારા માતા પિતા કે દાદા દાદી કોઈનું નામ તમારી 2002ની યાદીમાં આપેલું નથી તો તમારે ત્રીજા નંબરનું ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું છે. દોસ્તો જો આ પહેલા નંબરનું ઓપ્શન રહ્યું ને તે ડિસેબલ છે, કારણ કે અહીંયા તમે જેવી તમારી ડિટેલ નાખો છો એટલે અહીંયા ઓનલાઈન ખબર પડી જાય છે કે તમારી ઉંમર 2002માં તમારું નામ હશે તે માટે ફિલ હતી કે નહીં, મતલબ 2002 વખતે તમારી 18 વર્ષની ઉંમર હતી કે નહીં તે અહીંયા ઓલરેડી ખબર પડી જાય છે. એટલે આપણે અત્યારે હાલ 38 વર્ષથી નાના છીએ એટલે અહીંયા તમારે આ ઓપ્શન ઇનેબલ રહેશે જ નહીં. જો તમે 38 વર્ષ કે તેથી ઉપરના છો તો જ આ ફોર્મનું આ પહેલું ઓપ્શન અહીંયા ઇનેબલ થશે. દોસ્તો મારું નામ તો 2002ની યાદીમાં નથી પરંતુ આપણા માતા પિતાનું નામ આપેલું છે તો હું બીજા નંબરનું ઓપ્શન છે તેના હું ક્લિક કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. ત્યારબાદ નીચે જવાનું છે. હવે દરેક ડિટેલને આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભરવાની છે અને તેની અંદર એક વસ્તુ તમને એ પણ કહી દઉં કે જેની સામે આવું સ્ટાર ફૂદેડી આપેલી હોય તે ડિટેલ તમારે ફરજિયાત આપવાની રહેશે. તો સ્ટેટ ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું અને આપણું જે સ્ટેટ છે ગુજરાત તેને આપણે ક્લિક કરી લઈશું. ઠીક છે દોસ્તો. ત્યારબાદ તમારી વિધાનસભા, મેં તમને પહેલે પણ કહ્યું કે તમારી વિધાનસભા કઈ આપેલી છે તે તમને ખબર હોય છે. હું તમને દોસ્તો એ પણ કહી દઉં, અહીંયા શાંતિથી પહેલાં વાંચી લો. એસેમ્બલી કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇન 2002 મતલબ 2002માં તમારી વિધાનસભા કઈ હતી. મેં તમને પહેલાં પણ કહ્યું કે મેં ઓપ્શન એવું સિલેક્ટ કર્યું છે કે મારું નામ 2002ની યાદીમાં નથી પરંતુ મારા માતા પિતાનું નામ 2002ની યાદીમાં આપેલું છે તો મેં એ ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યું છે બીજા નંબરનું. એટલા માટે મારે હવે આ ડિટેલ 2002ની ફિલ કરવાની છે. ઠીક છે દોસ્તો. જેની અંદર હું જેનો સંબંધ દર્શાવીશ તેનું નામ ટોટલી વસ્તુ આપણે અહીંયા આપવાની છે. તો તમે સૌથી પહેલાં તમારી એસેમ્બલી 2002માં જે હતી તેને દોસ્તો અહીંયાથી ક્લિક કરી અને સૌથી પહેલાં શોધી લેવાની છે. દોસ્તો મને મારી એસેમ્બલી ખબર છે તો મારી એસેમ્બલીને દોસ્તો અહીં સૌથી પહેલાં ફિલ કરી લઈશું. ઠીક છે દોસ્તો. તમારે પણ આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દરેક સ્ટેપને ફોલો કરવાના છે. મેં મારી એસેમ્બલી ક્લિક કરી લીધી છે. ત્યારબાદ સિલેક્ટ પાર્ટ ત્યાં ક્લિક કરી અને તમારું જે ગામનું નામ હશે અથવા તો તમારું મતદાર બૂથિંગ જે હશે તે તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. તમારે એક ગામમાં એકથી વધારે પણ બૂથ આપેલા હોય તો તે તમારું ખબર હોય છે કે તમારા કયા બૂથમાં તમારું મતદાન થતું હતું તે આપણે સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમે દોસ્તો હવે દોસ્તો નીચે એન્ટર પાર્ટ સિરિયલ નંબર ત્યાં ક્લિક કરી દોસ્તો મેં તમને હવે આપણે સૌથી પહેલાં આપણે જે નામ શોધ્યું તેની અંદર એસેમ્બલીનું નામ હતું. ત્યારબાદ સિરિયલ નંબર જે આવેલો હતો તે આપણે દોસ્તો અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. ઠીક છે દોસ્તો. સૌથી પહેલાં ત્યારબાદ દોસ્તો હવે અહીંયા ખાસ સમજો, સિલેક્ટ યોર રિલેશનશિપ તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું. તો હવે દોસ્તો અહીંયાથી ફાધર સિલેક્ટ કરી રહ્યો છું. શા માટે તમને કહી દઉં, આની અંદર હું મારા પિતાજીની ડિટેલ ફિલ કરી રહ્યો છું. ઠીક છે દોસ્તો. અને ફોર્મ મારું ભરી રહ્યો છું તો મારા ફોર્મ સાથે મારા પિતાજીનો શું સંબંધ છે તે આપણે અહીંયા લખવાનું છે. ઘણા દોસ્તો કહેતા હોય છે ને કે સંબંધમાં તમે નામની અંદર તમે પિતાજીનું નામ લખ્યું, સંબંધીના નામમાં તેમના દાદાજીનું નામ લખ્યું તો સંબંધમાં પિતાજી લખું કે પુત્ર લખું. તો દોસ્તો આ જોઈ લો, હવે તમને ખબર પડી ગઈ. હું મારું પોતાનું ફોર્મ ભરી રહ્યો છું અને નામની અંદર મારા પિતાજીનું નામ ફિલ કરી રહ્યો છું. ઠીક છે દોસ્તો. અને સંબંધમાં તો ફાધર આવશે કારણ કે એ વ્યક્તિ મારી સાથે ફાધરના સંબંધથી જોડાયેલી છે. આપણે આગળના વિડીયોમાં કદાચ મિસ્ટેક થઈ હોય તો અહીંયા શાંતિથી જોઈ લેજો કે તમે જે ફોર્મ ભરી રહ્યા છો અને 2002માં યાદીમાં જેનું નામ આપેલું છે તેની યાદી માહિતી તમે ભરી રહ્યા છો તે વ્યક્તિ તમારી સાથે શું સંબંધ ધરાવે છે. ફાધર છે તમારા, મધર છે તમારા, દાદા છે કે દાદી છે, તમે કોની ડિટેલ આપી રહ્યા છો તે સંબંધ તમારે અહીંયા લખવાનો છે. ત્યારબાદ અહીંયા સર્ચ ઉપર દોસ્તો તમે જો ક્લિક કરશો ને એટલે તમે અહીંયા જે ડિટેલ અહીંયા આપેલી છે તે વ્યક્તિની તમામ ડિટેલ તમે નીચે જોશો તો અહીંયા આવી જશે. તે દોસ્તો એક વખત તમારે વેરીફાઈ કરી લેવાની. આ રીતે આખું નામ બામ બધું જ અહીંયા આવી જશે. ત્યારબાદ આ જે બોક્સ આપ્યું છે તેના પર ક્લિક કરી અને તેને એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું છે કે આ જે નામ તમે આપ્યું છે તે 2002ની યાદી મુજબ સાચું છે અને એ જ વ્યક્તિ છે. ત્યારબાદ અહીંયા કન્ટિન્યુ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ હવે દોસ્તો જો આ તમામ ડિટેલ તમારી વ્યવસ્થિત રીતે ભરી દેવાની છે એક વખત. ઠીક છે દોસ્તો. અને ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવાના છીએ. તો અહીં સૌથી પહેલાં હવે આપણે આપણી ડિટેલ અહીંયા નાખવાની છે. આપણું ફોર્મ ભરી રહ્યા છીએ તો મોબાઈલ નંબર, ત્યારબાદ ડેટ ઓફ બર્થ એટલે તમારી જન્મ તારીખ, આધાર નંબર તમે નાખી શકો છો પરંતુ ના નાખવો તે તો ઓપ્શનલ છે. મેં તમને પહેલાં પણ કીધું કે તમારે જેની સામે ફૂદડી હોય તે નામ તમારે કાયદેસર લખવાનું છે. હવે ફાધર લીગલ ગાર્ડિયન નેમ તમારા ફાધરનું નામ અહીંયા લખવાનું છે. ત્યારબાદ ફાધર્સ ચૂંટણીનો નંબર મતલબ આપણે જેવું ઓફલાઈન ભરતા હતા એ રીતે જ પિતાનું નામ, પિતાનો ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર, માતાનું નામ, માતાનો ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર. ત્યારબાદ સ્પોર્ટ્સ નેમ મતલબ જો તમે
જેન્ટ્સ હોય અને અહીંયા તમારું ફોર્મ ભરી રહ્યા હોય તો તમે અહીંયા તમારી પત્નીનું નામ લખી શકો છો, અને કોઈ સ્ત્રી ફોર્મ ભરી રહી હોય તો અહીંયા આ જે પ્રોસેસ છે તેની તેના પતિનું નામ લખી શકે છે, તે ઓપ્શનલ છે. ન લખો તો પણ ચાલશે, તેનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઠીક છે દોસ્તો. ત્યારબાદ પ્લેસ ઓફ સબમિશન, મતલબ તમે કઈ જગ્યાએથી ફોર્મ ભરી રહ્યા છો તે તમારા ગામનું નામ અહીંયા તમે લખી શકો છો. તો આટલી ડિટેલ હું સૌથી પહેલાં ભરી દઉં, ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ ઝડપથી કરીએ. ઠીક છે દોસ્તો આટલી ડિટેલ તમારી ભર્યા બાદ નીચે જોશો તમારે હવે એક અહીંયા તમારો ફોટો અપલોડ કરવાનો છે. તે ફોટો દોસ્તો જુઓ 2 MB થી વધારે સાઇઝનો ન હોવો જોઈએ. તે JPG PNG કોઈ પણ ફોર્મેટમાં ચાલશે, પરંતુ તે 2 MB થી વધારે ન હોવું જોઈએ. અને દોસ્તો એ પણ કહી દઉં, અહીંયા એવો વ્યવસ્થિત ફોટો નાખજો કે જે દોસ્તો હવે પછીની જે મતદાર યાદી આવશે તેની અંદર તે ફોટો તમારો આવશે. ઠીક છે દોસ્તો. વ્યવસ્થિત દેખાય તે રીતનો ફોટો નાખજો. સેલ્ફી પાડીને અપલોડ ન કરતા. તમારા બંને કાન દેખાવા જોઈએ, તમારો ચહેરો વ્યવસ્થિત દેખાવો જોઈએ. અહીંયા જે ચૂઝ ફાઇલ લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરી અને તમારી ગેલેરીમાંથી તમારે તમારો ફોટો લઈ લેવાનો છે. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ફોટો અહીંયા અપલોડ કરી દીધો છે. ત્યારબાદ હવે થોડા નીચે જઈશું તો તમે હવે અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીં શું લખ્યું છે, ડિટેલ્સ ફોર ઇલેક્ટોરલ રોલ ઓફ ધ લાસ્ટ SIR. તો દોસ્તો અહીંયા જે ડિટેલ આપણે જે આપેલી છે તે મારી તો અહીંયા આપી નથી મેં. ઠીક છે દોસ્તો. મારા પિતાજીની મેં ડિટેલ અહીંયા ફિલ કરી છે. તો તમે દોસ્તો જોઈ શકો છો તે મેં જે ડિટેલ ફિલ કરી તે તમામ અહીંયા આવી જશે. આપણે જે સૌથી પહેલાં જે આપણે શોધ્યું હતું નામ, વિધાનસભાનું નામ ને બધું નાખી તમારા પિતાજીનું નામ આવી ગયું હતું, તે તમામ ડિટેલ ઓટોમેટિકલી અહીંયા ફિલ થઈ ગઈ છે. એટલે આપણે અહીંયા કોઈ પણ ચેન્જીસ કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા દોસ્તો જો સૌથી પહેલાં મારી ડિટેલ કોઈ આપી નથી, કારણ કે 2002ની યાદીમાં મારી કોઈ ડિટેલ આપેલી નથી. ઠીક છે દોસ્તો. ત્યારબાદ હવે દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો હવે આપણું ફોર્મ ઓલમોસ્ટ પૂરું થવાઈ રહ્યું છે. આ જે ડિટેલ આપી છે તેની અંદર જો તમે કોઈ મેન્યુઅલી ચેન્જ કરવા માંગતો તો એડિટ ઉપર ક્લિક કરીને ચેન્જ કરી શકો છો, પરંતુ ન કરો તો પણ ચાલે. ત્યારબાદ દોસ્તો નીચે જાઓ. હવે અહીંયા દોસ્તો જો ડાયરેક્ટ સબમિટ ન કરી દેતા, અહીંયા લખ્યું છે પ્રિવ્યૂ, તેના પર ક્લિક કરી દેજો. અને પ્રિવ્યૂ પર ક્લિક કરી અને તમામ ડિટેલને એક વખત અહીંયા શાંતિથી જોઈ લેજો. આની અંદર કોઈ ચેન્જીસ કરવાની જરૂર લાગે તો ચેન્જીસ કરી દેજો એક વખત, એટલા માટે શાંતિથી અહીંયા જોઈ લેવું. ઠીક છે દોસ્તો. તમે જે ડિટેલ ફિલ કરી છે ત્યાં વ્યવસ્થિત રીતે આપી છે કે નહીં. ઠીક છે દોસ્તો. મેં જે ઇપિક નંબર તેને મેં ખાલી રાખ્યા છે, કારણ કે અમુક વખત તમે ચૂંટણી કાર્ડનો નંબર નવો જૂનો લખવામાં જો ભૂલ કરશો તો આ સબમિટ નહીં થાય. તો તમે ઇપિક નંબર ઓપ્શન છે તમારા માતા પિતાનો, પત્નીનો, તે ન લખો તો પણ ચાલશે. ઠીક છે દોસ્તો. ત્યારબાદ નીચે જે આપણે મેન માહિતી હતી કે જે 2002ની યાદીમાં જે વ્યક્તિનું નામ આપ્યું છે તેની સાથે આપણે સંબંધ દર્શાવવાનો છે, તેની ડિટેલ અહીંયા કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ બસ. ત્યારબાદ તમે નીચે જાઓ. ત્યારબાદ આ જે બોક્સ છે તેના પર આપણે ક્લિક કરીને તેને એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું છે. અને એક્સેપ્ટ કર્યા બાદ હવે તમને સબમિટનું ઓપ્શન દેખાઈ રહ્યું હશે, તેના પર દોસ્તો તમારે ક્લિક કરી અને તેને પછી સબમિટ કરવાનું છે. દોસ્તો તમે જેવું સબમિટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે થોડીક તમારે વેઇટ કરી લેવાની છે. અને દોસ્તો હવે આપણે આપણા આધારથી આપણે ઓથેન્ટિકેશન કરવાના છીએ. ઠીક છે. તો સાઇન કરવાની છે. મેં તમને પહેલાં પણ કીધું હતું કે આપણે આધાર કાર્ડ સાથે આપણો મોબાઈલ નંબર લિંક હોવો જોઈએ તો જ આપણે આ કાર્ય કરી શકીએ છીએ. ઠીક છે દોસ્તો. આપણે ઝડપથી આપણો આધાર કાર્ડનો નંબર અહીં એન્ટર કરી લેવાનો છે. અને દોસ્તો જો આધાર OTP પર ક્લિક કરીને ગેટ OTP પર આપણે ક્લિક કરી દઈશું. ઠીક છે દોસ્તો. સૌથી પહેલાં તો દોસ્તો મેં મારા આધાર કાર્ડના OTPને એન્ટર પણ કરી લીધો છે. હવે દોસ્તો આપણે નીચે જઈશું. આ બોક્સને આપણે ક્લિક કરીને સાઇન કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ હવે આપણે જે લખ્યું છે સબમિટ, તેના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે. અને તેના પર તમે દોસ્તો જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમારી સાઇન થઈ જશે અને તમારું ફોર્મ ભરાઈ ગયેલું ગણાશે. તમે જોઈ શકો છો અહીં તમારી તમામ ડિટેલ હવે આવી ગઈ છે કે તમે જે ફોર્મ ભર્યું છે તે એક્સેપ્ટ થઈ ગયું છે. ઠીક છે દોસ્તો. હવે આમાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું ચેન્જીસ આપણે કરવાનું નથી. હવે આપણે આ ફોર્મનું રિવ્યૂ ગવર્મેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે. ઠીક છે. જો દોસ્તો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને જો દોસ્તો તમે મતદાર બૂથ સુધી ન જઈ શકતા હોય, તમારા ગામડા સુધી ન જઈ શકતા હોય અને તમને કોઈ તકલીફ હોય તો તમે આ ઓનલાઈન પણ તમારું SIR ફોર્મ ભરી શકો છો.